बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब हुक्म वुलूग़िल कल्ब। दे बाब के बयान दा च स्पीड जुटे सा हुक्म दे, चूँकि ताल्लुक़ तहारत सर दे, पाके सर दे। और कले च बनी आदम अवदस कई न पकार दाए च कम लूख की उबाची च अगलोख पाकी आगा उबहम पाकी च पागे बांधे अवदस कई तो देव जना दे तहारत सर ताल्लुक़ दे और दा मसला ज़द कोल पकार दी। वुलूग़ जुटा कवल हो तो इस पे च कला लोख सटी दे तो वुलूग़ हो वो द स्पीड जुटे सा हुक्म दे। उसूली फ़िक़ही तौर दा मसला दा ची यो चीज़ दाग़ द जुटी और दाग़ द खुले यो हुक्मी, चूँकि दा शरीयत ते पदी वजह इत्तिबा दे के लाजिमी। मसलन खर दे, खर बांधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि स्वरली करे दा और पदा से हाल के पे करे दा चे खर बाने सलम से या सक्का तमतन और बरतख और अखकार खबर दा च कल बनी आदम पखर स्वरलियों की घंटा ईमान बिया खरम खलीशी और बनी आदम हम खलीश दगे बुनियाद बाने फ़ुक़हाए किराम दावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि पखर स्वरली करे दा और काफ़ी करे दा और दागे नरुस्त लिबास न दे बदल करे, लिहाजा दा खर जुटा के वा ये तमुंग पलित नशुएले अगर चे खर व हरामी लेकिन पलित नहीं। तो दे मसले ज़रूरत आवख की पीखेगी चे कल सड़ी सर आप पा के उब कमी और दस कई यो सड़े दा खर जुटा और सरश्ता बिलफरज नोर उब निश्तरे तो दे और दस बगे के तयमुम बगे बाद खलक न पुए ये गवी दा सा फ़र्ज़ी मसाइल जोड़ा है आ फ़र्ज़ी ने जोड़ो दा ज़रूरत पीखेगी चिकल ज़रूरत पेखेगी न मसला द मख के न मालूम दल पकार दे द खर जूटा उबदी न आगे वक़्त तयमुम नरी कोल पकार पिशो अबू जो टकड़ी दी तो पिशो पलीता द खुराक न दा लेकिन दागे बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चूँकि दा डेर करते पता सुजी राजी कोर न पिशो तो न ख़त्म होले पदे वजह दागी जूटा पा करा चाह के में उबू जुटेगी ना हम पाकी पागे उदस के देश स्कला और नस्कल जान ला मसला दा और दाउदस कवल जान ला मसला दा द स्पी जुटा पली दा ते हदीस के चे कम खई नागदाए चे द स्पी जुटा व पली तई दा हदीस कम चे मंगवायु दा द सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत थे दलते के खुदा वही च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइली दी चे दा शरबल कल्बो फ़ी इनाए अहदिकुम कल चूबो उसकी स्पे पता सुके दयो कस पलूखी के फल यगसिल हो सबअन नो दे आगा लोखे वज़ल उइंजी ये जुटे दुमरा पली तरा चदागे दे विंजल हुक्म वज़ल दे मालूम है जे बिल्कुल पलित है देखे दा मौक़ से इख्तलाफ से ना पदी बुनियाद ने चे पलित और पाक दे दागे जान लबल वजह रख वो दे हदीस के हो महज दावी च दादे वज़ल विंजी तो सही मुस्लिम हमदार रिवायत थे दा खुद सही बुखारी रिवायत थे और सही मुस्लिम से अजीब खलक दे ज़ालिमान और 10-10 बेजो कड़ी सड़ी सोच खराब इज़ा वलगल कल्ब फ़ी इनाए अहदिकुम फलयुरिक़हु सुम्मा लियग़सलहु सबअ मिरारन। सही मुस्लिम रिवायत दार इज़ा वलगल कल्ब फ़ी इनाए अहदिकुम कलचे इस्तासु दयो कस लोहे स्पे जुटेगी और देखे दा फलयुरिक़हु इज़ाफ़ा दा सच पाए की दी अरे वाड़ी आज तुई की तो स्पी जुटा पली तरह कमशे च जूटा कड़े नो फल योरिक हो अगले वाड़ी गिरी अब अगे नरुस्त रेदा ब्या सब आमिरारिन वो जल रेदा ब्या उइंजी
او د صحیح مسلم بل روایت کې دا دی چې وزل دی وینځي خو اولاهن بالتراب، لومبي ځلې چې وینځي نه هغه د په خاورو مانچ کړي. زنانا چې کله د لوښو نه غوړوالی لرې کړي نو هغې دپاره هغه شګه استعمالوي. نن سبا خو نور بې شمېره دوایانې راغلي دي، کیمیکلز راغلي دي، ویم دی یو څه شی دی بل څه شی دی، په هغې باندې مږي. خو بارکیف د دې نه مقصد دا دی چې د سپي جوټه دومره ناپاکه ده چې دا د خاورو نه بغیر نه ځي. د حکمت رستو وایو چې ولې همدا حدیث دی د صحیح مسلم او د هغې الفاظ داري چې طهور اناء احدکم اذا شرب الکلب فی اناءه ان یغسله 7 مرات. پای کې دا وایي چې طهور اناء احدکم، د دې قیدونو خپلې خپلې فایدې دي. لکه دلته کې وایي چې فلیغسله 7، لیکن بلکې وایي چې 7 مرار او اولاهن بالتراب، نو بلکې وایي چې ستاسو د لوښي پاکوالی به الله غیر راځي چې تاسو هغه ووینځئ، اووه ځله ووینځئ. د اووه ځله نه چې کم وینځلی دی نو بیا پاکوالی نه راځي. دا مختلف احادیث دي په دې باب کې. سپی یو داسې څیز دی چې قرآن کې د ښکار کولو دپاره د سپي حکم شته دی. یو سړی ښکار کوي، ښکار دپاره سپی ساتي نو دی ساتي. زمونږ خلک هر ځای کې خپل عقل چلوي که نه. د مسلمان کار دا دی چې خپل عقل نه چلوي، هغه د الله او د هغه د رسول خبرې ته غوږ کښېږدي چې هغه څه وایي ماته. عام سپي کورونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې بد ویلي دي، کور کې سپی مه ساتئ. او دی فرمایلي د رحمت ملائک نه راځي. خلک هغې پورې خندنې کوي چې دا د ښکار سپی وساتي نو دا به کوري که بار وایي. وی ځان سره یې لکه د انګریزانو کټ کې سملوه، بس زمونږ په شریعت اعتراض مه کوه. مونږ د الله او د هغه د رسول فرمان منونکي یو. د خلقو عجیبه ذهن جوړ شوی دی، بس خیال پیدا وي چې ما په حدیث اعتراض وکړو لیکن توره مې وکړه. دا توره نه، دا بیماني دی کړې ده. د پلار په خبره ته اعتراض وکړې نه، پلار چې د سم سړی یو څو شړقه به دې ووایي. څه حق حاصل دی چا ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث پورې ټوکې کوي. دا ټوکې دا ګناه دی، دا بیماني ده. او که ستا سوال پیدا کېږي چې زما په دې ځای کې ذهن نه چلېږي، دې کې څه وکړم، اشکال پیدا کېږي، د هغې خلک جواب کوي. دا خو انکار دی، دا کم خلک چې کوي. د عامو سپو ساتلو نه یې منع کړې ده. نو سپی مونږ ساتلی شو ځان سره د ښکار دپاره هم، او سپی ساتلی شو د څوکۍ دپاره هم. د څوکۍ د سپي ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ده، او د سپي د ښکار حکم او د هغې د حلالوالي حکم قرآن مجید بیان کړی دی په سورة المائده کې. نو ښکاره چې سړی به ساتي او د هغې حدیث خیال به ساتي چې کور ته یې نه راځي. دې اوس مشکل نشته. که څوکۍ لی ساتي او که ښکار لی ساتي، خو کور کې دننه دی نه ساتي. نو درې واړه څیزونه به جمع شي. دې کې اوس داسې مشکل شی نشته دی چې سړی به اعتراض کوي. خو د چا ذهن کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک څه احترام نه وي، نه به خامخا سوال جوړوي. یو خدا مسله شوه. دویمه مسله دا شوه چې دا اووه ځله ولې وینځي. د مسلمانان همیش د پاره په دې عمل کوي چې خبر دي نو عمل کوي. لیکن نن زمانه کې داسې آلات راغلي دي، داسې مشینرۍ جوړې شوي دي چې هغه موږ ته وجه ښیي. او د خلکو خیال دی چې دا ساینس ګندې د اسلام خلاف یو څیز دی. ساینس اصل کې هغه انسانی تجربه ده چې هغه کوي، تاسو ځان له علم نه دی. یو داسې تجربه چې هغه انسان په خپله مشاهده باندې وګوري، په خپلو لاسو هغه ټچ کوي، په خپلو غوږونو واوري، نو دې ته انساني تجربه وایي، او دې انساني تجربې ته ساینس وایي.
دا سبل څه شی نه دی چې بل څه شی دی. خلق وایي دا د علم سبل څه ذریعه ده، دا دغه څیز دی. انسانانو کتل دي داسې آلات باندې چې کتلی دي چې سپی کم شی جوټه کوي نو دی که څه چل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وځلې وځلې نو هغې هغه څیزونه چې هغه مایکرو ډېر واړه واړه څیزونه معلوموي، خوردبین مایکرو خوردبین پای کتلی دي. او تاسو که کتلی د سپي یو عادت دی، فطري عادت دی، ضایع کېږي نه. سپی چې کله پیشاب کوي دی به همیش پوچتوي، هر ځای چې دی امتیازې کوي پیشاب کوي د وخت پوچتوي. دویم عادت یې دا دی چې بار وکړي نو بیا خپل ځان په ژبه څټي، شاته ځای په ژبه پاکوي. په دې ژبه اصل کې هغه جرثومې لګېدلي دي کوم چې د پای ځان پاک کړی، او دا جرثومې د په خوله کې ډېرېږي، دا ختمېږي نه. په دې وجه دی چې کوم شی جوټه کي هغه وسټي، د هغه د جوټه کولو طریقه دا ده چې هغه اسکي خو نه که نه عجبه وایي، نو هغه جرثومې هلته ور داخلي شي او تر کومې چې هغه مونږ وځله نه وي وینځلي تر هغې پورې هغه جرثومې نه ختمېږي. د انسانانو دا مشاهده او دا ساینس مونږ هسې منو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت، د هغه نبوت مونږ هسې هم د زړه د کومې نه منو. لیکن چې کله داسې پته ولګېږي چې یو داسې بني آدم چې هغه ساینس نه چې هېڅ لوستل نه دي کړي او هغه د علم د حصول لپاره د مکې نه بار نه دی وتی، څنګه هغه یو داسې خبره کوي په هغه زمانه کې چې نن انسانان په خپل تحقیق باندې هغه صحیح ثابتوي. دا هغه د پیغمبرۍ دلیل دی. ځکه خو عام انسان و دې لحاظ سره چې علم یې نه و کړی، هغه ته دا چا وویل چې دې کې تر کومې اووه ځله دا نه وي وینځلې دا نه پاتې کېږي پاکېږي. اول یې هغه دا وایي چې طهورو اناء احدکم، پاکوالی به کله راځي؟ هغې به راځي چې د سپي د جوټې نه اووه ځله دا پاک کړی شي ووینځلی شي. نو دا معلومه شوه چې دا خبر دا حکم هغه ته الله ورکړی. که مونږ دا وایو چې وحی دوه قسمه ده، یو وحی جلی ده ولا وحی خفي ده، نو خلک یې پورې خاندي، خاص کر منکرین حدیث چې دا وایو خو یو قسم یې، تا که قرآن ویلی نو تا ته به د وحی بې شمېره قسمونه معلوم و. خدای ځان ته اهل قرآن وایي، نور غریبانان له څه ورځي نه. نو بار کیف دی کې مونږ ته حکم بیان کړه. بل طرف ته وګوره خلک نن د یورپ ډېر احترام کوي، قدر یې کوي او پسې کوي، دا چې د ځناورو ډېر زیات خیال ساتي. او بېشک د ځناورو خیال ساتي لیکن د خپل پلار مور خیال نه ساتي. پلار مور یې چې کله د ګټې نه وځي نو هغې اولډ هوم یې د هغې هلته لیږي، یو غاړه ویني زمونږ خلک او بله غاړه نه ویني. سپی لامبوي او سپی چې کوم دی منګس کوي او هغه له پستې او بادامونه ورکوي، لیکن پلار او مور چې کله کمزوري شي بیچاره نو د یورپ ټول که هغه امریکا ده که برطانیه ده که روس دی، هر ځای چې دی دې ټولو کې دغه چلونه دي. خلک د هغې یو پهلو ګوري بل پهلو نه ګوري. یو بني آدم چې د خپل لومبني محسن سره، د انسان لومبنی محسن د پلار دی، چې دی هغه سره دا رویه ساتي، نو که دی ځناورو سره هر څومره مینه وساتي نو خو ځناور دی ځکه ځناورو سره مینه کوي. په دې څیز باندې دی له هېڅ اهمیت مه ورکوئ، دی له ووټ مه ورکوئ دې خبرې له، او غلط کار دی. د انسان حق نه ادا کوي، د پلار مور نه ادا کوي نو ځناور دی ادا کوي چل وشي. دې څیز ته پسخېدل ګناه دی، هغې ځان سره سملوي هماغه او هغې له هغه فیسیلیټیز ورکوي چې هغه مونږ ته نه دي حاصل. هغې ته هیټر لګولي، یخې اوبه یي ورته، دا هر څه یي، لیکن بل خوا مسلمانانو سره څه کوي هغې؟ مسلمانانو سره هغې چې کوم سلوک کوي هغې نه ټول دنیا واقف ده. دا چې ډېر رحم دل خلک دی، دا ځناور خلک دی. د ځناورو احترام شته د هغې په زړه کې، لیکن د انسان احترام نشته هغې سره.
خط په څلور کارونه کوي، هغې د خپل نیک نامۍ دپاره کوي، د همدردۍ دپاره نه کوي، نیک نامي کوي او په دې باندې هغې خپل مشن مخکې کوي. د سترګو هسپتال به یې جوړ کړي ستا په کلي کې، ستا علاقه کې د خارخ هسپتال جوړ کړي، د 100 د بل څه خلک ډېر ښه خلک دی، ښه خلک تا کتلي چې هغې مریضانو ته څه وایي، سارې مالې هغې ټولو مریضانو ته پوپ راغلي او باقاعده پادري او هغې ته خپل کتاب وایي. دغه سایډې خلک نه ګوري، د هغې خپل دین د اشاعت دپاره هغې دا کارونه کوي. او زمونږ خلک وي ښه خلک دی، الله به یې بخي، الله مشرک سړی نه بخي. د نورو خلقو په ګدکو باندې ځان پوهول پکار دی. سپي سره رحم دلی، زناور سره، شادوګانو سره، لیکن انسان له په صفر کې ضرب ورګړه دی، د خپل پلار مور خیال نه ساتي، د نورو مسلمانانو خیال نه ساتي. نو بارکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مطلب دا دی چې مونږ د سپي د جوټې نه ځان ساتو. ته په لار روان یې، سپي ستا لمن ونیوله بالفرض یا ستا پینسۍ ونیوله، نو ښکاره چې هغه لاړې په هغې لګېدلي، د دې وینځل فرض دی. دا نه چې بس پې و بس چکې ولګو دغه ځای باندې، نه هغه ووینځه هغه ځای. بعضې سپي لیوني شي، هغه لیونو سپو نه ځان ساتل پکار دي. که سپی لیونی هم نه وي، خو چې کله انسان اوچیچي نو هر سپي کې داسې جراثیمي چې هغه انسان ته منتقل کېږي او انسان په هغې بربادېږي. په دې وجه کم علاج چې دی د باب کې په کې سستی نه ده پکار. زمونږ خلک توکل دی ده چې تا اسباب مه استعمالوه، دا توکل نه دی. توکل دا چې اسباب استعمال کا او ځان الله ته وسپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ بدر چې کوو لومبنۍ غزا، نو پای کې هغه ملګري کتلي دي که نه دي کتلي، ټوله یو لاین کې ودرېږي، ټول ودرېږي. د دې لپاره چې معلومه کم چې قوي سړی کم دی چې ما سره جنګ کولی شي. اسباب دي که نه، اسباب ګوري. او کم سړی چې ورته کشر ښکاري یا داسې ښکاري ورته چې دی توره نشي چلولی یا د مرګري حفاظت نشي کولی، نو هغه یې واپس کړی ته مه ځه. اسباب استعمالول ضروري دي. او ډېر جذباتي مناظر پای کې راځي کتلو دپاره. صحابي وي زما ښي طرف او ګس طرف ته یو دوه ماشومان ښکارېدل ما ته، معاوض و معاذ. ما چې وکتل نو ما یې جره زما کاته خو خرابه ده، لکه خو د ګولۍ جنګ نه و که د تورې جنګ و، نو خامخا ستا ښي طرف ته او ګس طرف ته مضبوط کسان پکار دي. ما یې چې مضبوط کسان پکار دي، دا خو ډېر واړه واړه دي. یو زما هغه وویل چې بابا هغه ابوجهل پکې کم یو دی، دا د مدینې و. هغه وایي زه موسکی شم چې تا ته ګوره ابوجهل ته ګوره، تا ابوجهل سره څه کولی شي. یو ساعت پس هغې بل ووایي چې بابا هغه ابوجهل پکې کم یو دی. ما اورېدلي چې هغه زمونږ پیغمبر ته کنځلې کوي، هغه پورې مې مخاندل. دی که ابوجهل ښکاره شي، هغه ته به دودداري تلوار وه، دواړه طرفونو ته چې کټکول کوي. بعضې تورې داسې چې هغه د ویښ نه یوي او څوکې دوی یي دوه خو موټی یوي. او د ابوجهل تورې دوه قسمه وي، یو به دا دوه تورې چې د هغې یو موټی دا به م استعمالوله، او هغه توره چې د هغې دواړو طرفو ته خولۍ نه به م استعمالوله. پهلوان سړی و چې هغه ښکاره شه نو وایي چې هغه دی، بس اشارې سره بیا ور رسېدلي و، د هغې برابر کړی و. نو هغې کې داسې کسان هم راغلي دي چې یو ورور رسول الله واپس کړی دی، نو هغه ورته وایي چې زما دا ورور ما نه کمزوری دی، دی اخیستی دی، زه نه یم اخیستی. دی ماله په پرزول راوله، په پرزول یې چې واروسته نه ورور ته وایي ما ته ځان وغورځوه. دی د اسلامي جذبه وایي. مقصد د دې خبرو دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیات توکل کوونکی و، لیکن هغه به اسباب تلاش کول. دا غلطه طریقه ده چې ته بیمار شې ته علاج نه کوم الله مې ښه کړي، الله به دې ښه کړي بېشک، لیکن د رسول الله د حکم خلاف که. هغه فرمایي یا عباد الله تداوو، د الله بندگانو علاج کوئ، فإن الله ما خلق دان الا جعل له دوان.
ځکه چې الله څه بیماری نه ده پیدا کړې مګر د هغې علاج یې هم پیدا کړو. او توکل دې ته نه وایي چې دا اسباب مه استعمالوه، توکل ویلی دی ته شي چې اسباب استعمال کا. اوس په مسلمان کې او په کافر کې څه فرق وي؟ هغه اسباب استعمال کړي وي دا نتیجه به روزي، او مسلمان دا وایي چې نه ما اسباب استعمال کړي دي نتیجه د الله په اختیار کې ده. که الله مال فایده راکړي نو را به کړي او که رانه کړي نه به راکړي. نو دا قسم څیزونه د دې مقصد دا چې انسان د توکل وپېژني. یو سړی چې هغه اسباب نه استعمالي نو د رسول الله وسلم سنت باندې اعتراض کړی دی. د رسول الله په سنتونو باندې د هغه په احادیثو باندې بې ځای اعتراض مه کوئ. یو خو داسې حدیثي چې ثابت نه د موضوع وي دروغجن، هغه محدثینو پخوا نه جدا کړي، مونږ نه جدا کړو، مونږ هغه صرف بیان کو. محدثینو په دې کافي کار کوي. سوال کوي دا صحیح حدیث دی او سپی چې کله جوټه کولو کې نو هغه جوټه تویول پکار دي او هغه باقي چې کم دی نو لومبي ځل په خاورو وینځل دي خاورو سره، او د هغې نه وروسته بیا مستقل صفا کول دي، اووه ځله دا پوره کول دي دې لپاره چې صاف سوتره شي. اقول قولي هذا.